Good morning. Today let's see Things Fall Apart by Chinua Achebe. Chinua Achebe was born on 16th November 1930 in Ogidi, Nigeria. He is the central figure of modern African literature. He is known as the father of modern African literature, although he vigorously rejected characterization. Who is known as the father of modern African literature? Chinua Achebe. Achebe's childhood was influenced by both Igbo traditional culture and colonial Christian. For some time he worked for the Nigerian Broadcasting Service. He won Man Booker International Prize in the year 2007. Who won Man Booker International Prize in 2007? Chinua Achebe. From 2004 until his death, he was the professor of African Studies at Brown University. He died on 21st March in the year 2013 at the age of 82. Let's see the characters. Okonkwo, the protagonist, a respected leader in Umuofia, is the main character. Unoka, Okonkwo's father. Nawoyi, Okonkwo's eldest son. Ikemefuna, a boy from another village. Ekwefi, Okonkwo's second wife. Ezinma, Okonkwo's favorite daughter. Obrika, Okonkwo's close friend. Chialo, a priestess, Kovil Pusari. Mr. Brown, the first Christian missionary in Umuofia. Reverend James Smith, Mr. Brown's successor. ப்ரௌனுக்கு அடுத்து அவரோட பொசிஷன் வாங்கிக்கிறது மிஸ்டர் ரெவரண்ட் ஜேம்ஸ் ஸ்மித். மிஸ்டர் ப்ரௌனுக்கு அடுத்து அந்த பதவியில் வர்றது ரெவரண்ட் ஜேம்ஸ் ஸ்மித். தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிஷனர். Okonkwo was well known in Umuofia, which was a group of 9 Igbo villages. Umuofia consists of 9 Igbo villages. Okonkwo became famous as he defeated Amilins the cat. How Okonkwo became famous? He defeated Amilins the cat in wrestling. Amilins had 7 years unbeaten record in wrestling. Okonkwo defeated him and brought honor to his village. 7 வருஷமா தொடர்ச்சியா ரெஸ்லிங்கில் அமிலின்ஸ் த கேட் வின் பண்ணி அந்த டைட்டிலை தக்க வச்சிட்டு இருந்தார். ஆஃப்டர் தட் அதுக்கப்புறமா ஒகன்கோ யாருமே தோற்கடிக்க முடியாத அமிலின்ஸ் த கேட்டை ரெஸ்லிங்கில் தோற்கடித்து வின் பண்ணி அவங்க வில்லேஜுக்கு பெருமை தேடி கொடுக்குறாரு. Okonkwo was a stern man. Stern means very serious. முகத்தை எப்பவும் சீரியஸாக வச்சுக்கிறது தான் ஸ்டர்ன். வித் ஹாட் டெம்பர். When he was angry, he stammers, which makes him even more furious. Furious means angry. Okonkwo கோபமாக இருக்கும்போது அவர் பேசும்போது வார்த்தைகள் குளறும். ஸோ அது இன்னும் அவரை ரொம்ப அதிகமாக கோபமாக காமிக்கும். His father Unoka was unsuccessful and died 10 years before. Okonkwo's father was Unoka. அவர் 10 வருஷம் முன்னாடி இறந்துட்டார். பட் he was unsuccessful. அவர்கிட்ட உள்ள ஒரே ப்ளஸ்ஸு he was a talented flute player. ஆனால் அவர் ரொம்ப லேசி, எப்போதுமே கடன்லே இருக்கிறார், டெப்ட் கடன்லே இருக்கிறாரு. அதனால் கம்யூனிட்டி பீப்புள் அவர் ஒரு ஃபெயிலியராக தான் பார்க்குறாங்க. His father Unoka was unsuccessful and died 10 years before. Unoka was talented flute player.
in his youth, but he was lazy. He was always in debt. The community saw him as a failure. Okonkwo was highly respected in Umuofia. He had 2 bands of yams, fought in 2 wars, and had 3 wives and 2 titles. So bonds means building used for storing grains, yams like that. Yams கிழங்கு வகைகள். He had 3 wives and 2 titles. In Igbo society, titles are marks of status that people earned by paying for them. யார் அதிகமாக டைட்டில் வச்சுருக்காங்களோ அவங்கள ரொம்ப அதிகமாக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. One day the town criers called all men and told that men from Mebino had killed a girl from Umuofia. The angry crowd decided to give Mebino 2 choices, either ready to fight or give Umuofia a young man and a virgin as compensation. Mebino is a neighboring village. ஒரு தடவை மெபைனோவில் உள்ள ஒருத்தன் உமோஃபியாவில் உள்ள ஒரு கேர்ளை கொன்றான். அதனால் இந்த பீப்புள் உமோஃபியா பீப்புள் ரொம்ப கோவமாக அவங்ககிட்ட சண்டை போடுறாங்க. அவங்களுக்கு 2 சாய்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. அவங்க இவங்களோட ஃபைட் பண்ணணும், அதர்வைஸ் அவங்க கொன்ன கேர்ளுக்கு பதிலாக ஒரு யங் மேனையும் ஒரு வெர்ஜின் கன்னி பெண்ணையும் அவங்களுக்கு காம்பன்சேஷனாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி. They fear war and avoided. Moreover, Umuofia people should get the approval of the oracle of the hills and the caves. அவங்க சண்டை போடுறதுக்கு பயப்படுறாங்க, சண்டை வேண்டான்னு நினைக்கிறாங்க மெபைனோ பீப்புள். அதனால் அவங்க அந்த வேர்ஜினையும் யங் மேனையும் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க. அது போக உமோஃபியாவில் என்ன பண்ணணுன்னாலும் அவங்க கடவுள்கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வாங்கணும். They should get the approval of the oracle of the hills and the caves. The clan sent Okonkwo to negotiate with Mebino. உமோஃபியா பீப்புள் ஒக்கன்கோவை அனுப்புகிறாங்க மெபைனோவுக்கு. பேசி ஒரு முடிவெடுக்க அவர் திரும்பி வரும்போது ஒரு யங் பாயையும் ஒரு வெர்ஜினையும் கூட்டிகிட்டு வர்றார். அவங்க சண்டை போட ரெடியாக இல்லை, அதுக்கு பதிலாக யங் பாயையும் வெர்ஜினையும் கொடுக்குறாங்க. The girl went to the man whose wife was killed. The boy named Ikwefina lived with Okonkwo for the next 3 years. அந்த அவர் கூட்டிகிட்டு வந்த கேர்ள், ஒக்கன்கோ கூட்டிகிட்டு வந்த கேர்ள் மெபைனோ பீப்புள் யாரை கொன்னாங்களோ அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் விடோயர் ஆயிருப்பார். ஸோ அந்த வீட்டுக்கு அவங்க போயிடுறாங்க, அந்த கேர்ள் அங்கே போயிடுறாங்க. இந்த பாயை ஒக்கன்கோ தன்னோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வர்றாரு. His name is Ikwefina. Ikwefina lived with Okonkwo for the next 3 years. Okonkwo hated the memory of his idle father. He hated the memory of his idle father, very lazy father. Okonkwo feared that his eldest son Nawoyi would turn out like his father. Okonkwo hates his father. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், he was a lazy man. கடைசி வரைக்கும் கடனில் இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஒக்கன்கோவோட சன் நவோயியும் லேசியாக இருக்கான். ஸோ ஒக்கன்கோ பயப்படுறாரு, நவோயும் தன்னோட அப்பா மாதிரியே வந்துடுவான்னு சொல்லிட்டு. இப்போது நவோயோட இக்விஃபினாவை சேர்த்து விடுறாங்க. இக்விஃபினா வாஸ் given to Nawoi's mother's care. Unoka, Okonkwo's father, was not even given decent burial. He died of a swelling in his stomach and limbs. It was not a good disease according to local belief. His dead body was left in the evil forest to rot. Evil forest is a place outside the village
where outcasts and impure people are left to die. ஸோ ஒக்கன்கோஸ் ஃபாதர் வந்து அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன், கம்யூனிட்டி அவரை ரெஸ்பெக்டே பண்ணலை, அவருக்கு ஃபியூனரல் கூட சரியாக கொடுக்கல. ஏன்னா அவர் இறந்தது ஸ்வெல்லிங் இன் ஸ்டமக் அண்ட் லிம்ஸ், அவர் வயிறு வீங்கி, லிம்ஸ் மூட்டு கையெல்லாம் வீங்கி, கை கால்லாம் வீங்கி இறந்து போகிறார். ஸோ அவங்க கஷ்டப்படி இட் வாஸ் நாட் அ குட் டிசீஸ். His dead body was left in the evil forest to rot. ஸோ அதனால் அவங்களோட டெட் பாடியை டீசெண்ட் ஃபியூனரல் அவருக்கு கொடுக்கல, பரியல் கொடுக்கல. அவரோட பாடியை ஈவில் ஃபாரஸ்டில் தூக்கி எறிஞ்சிடுறாங்க, அது அங்கே அழுகிரும், டு ராட். ஸோ ஹிஸ் ஃபாதர் வாஸ் நாட் கிவன் ஈவன் எ டீசெண்ட் பரியல். Nothing is left for Okonkwo. He had to start a sharecropper for a rich man named Nwakbi. He had to give 2/3 of his harvest to Nwakbi. The first year there was a severe drought followed by endless floods, but he survived. Okonkwo became a respected elder, but he treated less successful man harshly. Once he insulted a man at a meeting by calling him a woman. He insulted a man at a meeting by calling him a woman. The village elder made Okonkwo to apologize. ஸோ அப்பா அப்படி லேசியாக இருந்ததுனால ஒக்கன்கோவுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. He had to start from the scratch. ஒரு ஷேர் கிராப்பரை ஒர்க் பண்ணுறாரு. அறுவடை, ஹார்வெஸ்ட், அவரோட உழைப்பில் வர்ற அறுவடையில் he had to give 2/3 அப்படி கொடுத்துடணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் தேர் வாஸ் சிவியர் ட்ராட் வறட்சி, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளட், வெள்ளம் எல்லாம் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு ஹார்வெஸ்ட் நல்லா இல்லை. ஸோ அப்போ நிறைய பேர் இறந்து போயிடுவாங்க, ஒருத்தங்களாம் ரொம்ப சூசைட் கூட பண்ணிக்குவான். பட் ஹீ சர்வைவ்டு. ஒக்கன்கோ எப்படியோ சர்வை பண்ணிடுறாரு, அந்த சுச்சுவேஷனில் சமாளித்து வந்துடுறாரு. ஒக்கன்கோ பிகேம் எ ரெஸ்பெக்டட் எல்டர், but he treated less successful man harshly. Once he insulted a man at a meeting by calling him a woman. The village elder made Okonkwo to apologize. ஆனால் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனை பார்த்தாலே அவருக்கு பிடிக்காது, அவங்க அப்பாவை பிடிக்காது. his father was an unsuccessful man. ஸோ யார் யார் அப்படி இருக்காங்களோ அவங்கள பார்த்தாலே பிடிக்காது. ஒரு தடவை ஒரு மீட்டிங்கில் ஒரு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனை பார்த்து அவரை இவர் உமன் சொல்லி வைகிறாரு, கேலி பண்ணுறாரு. ஆனால் அங்கே உள்ள வில்லேஜ் எல்டர் ஒக்கன்கோவை அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வைக்கிறார். இக்குமிஃபினா ஃபார்ம்ட் எ க்ளோஸ் பாண்ட் வித் நவோயி. இக்பிஃபினா ஃபார்ம்ட் எ க்ளோஸ் பாண்ட் வித் நவோயி. மெபைனோலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்த அந்த பையன் இப்போ நவோயோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறான். Okonkwo's son, who was 2 years younger than him. Navoyi is Okonkwo's son. Ikwefina விட 2 வயசு இளையவன். Even Okonkwo started to like him. Ikwefina was smart and skilled at making flutes and traps. He started calling Okonkwo father. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒக்கன்கோ கூட இக்குமிஃபினாவை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவன் ஒக்கன்கோவை என்ன கூப்பிட்றான், அவன் நவோயி கூப்பிட்ற மாதிரியே ஃபாதர்னு சொல்லி கூப்பிட்றான். அவனோட ப்ளஸ் ஹி வாஸ் ஸ்மார்ட், வெரி ஸ்மார்ட் அண்ட் ஸ்கில்ட் அட் மேக்கிங் ஃப்ளூட்ஸ் அண்ட் ட்ராப்ஸ். ஹி வாஸ் ஸ்கில்ட் அட். இக்குமிஃபினா வாஸ் ஸ்மார்ட் அண்ட் ஸ்கில்ட் அட் மேக்கிங் ஃப்ளூட்ஸ் அண்ட் ட்ராப்ஸ். Umuofia people observed the week of peace. During this period, no one should speak harsh words. Okonkwo's youngest wife, Ojugo, went to a friend's house to braid her hair. She forgot to prepare Okonkwo's afternoon meal and feed her children. Okonkwo severely beat her. His offense threatened the harvest of the whole clan. The priest ordered him to give offering at his shrine. Umuofia people 1 week
சமாதான வாரமாக அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. அந்த வாரத்தில் யாருமே ஹார்ஷான வேர்ட்ஸ் எதுவும் பேசக்கூடாது. தென் எந்த மோசமான செயல்களிலும் ஈடுபடக்கூடாது. 1 வீக் அவங்க ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். எந்த தவறுகளும் செய்யக்கூடாது. ஆனால் ஒக்கன்கோஸ் யங்கஸ்ட் ஒய்ஃப் ஒக்கன்கோவுக்கு வந்து ஆஃப்டர்நூன் மீல் தயாரிக்காமல், குழந்தைகளுக்கு உணவு கொடுக்காம, ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு ஜடை பின்னி விடுறதுக்காண்டி, தலை பின்னி விடுறதுக்காண்டி போயிடுறாங்க. ஸோ ஒக்கன்கோ இதை கேள்விப்பட்டு அவளை சிவியராக அடிச்சிடறார். ஒக்கன்கோ சிவியர்லி பீட் ஹர். ஆனால் இந்த வாரத்தில் எந்த செயலும், கடுமையான செயலும் செய்யக்கூடாது. அவங்க அமைதியை கடைப்பிடிக்கணும். அதை மீறி ஒக்கன்கோ ஒஜுகோவை அடித்ததுனால அஃபென்ஸ், அந்த குற்றம், இட்ஸ் அ கிரேட் அஃபென்ஸு. அதனால் அறுவடை, அந்த வருடத்துக்குரிய அறுவடை அனைவருக்குமே, அங்கே உள்ள பீப்புள் அனைவருக்குமே அந்த வருட அறுவடை வந்து நல்லா இருக்காது, ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. ப்ரீஸ்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாரு, இந்த தவறுக்கு வந்து பிராயச்சித்தம் பண்ணணும், அதுக்காண்டி கடவுளுக்கு ஏதாவது ஆஃபரிங் கொடு, பலி கொடுன்ற மாதிரி ப்ரீஸ்ட்டு ஒக்கன்கோட்ட சொல்கிறார். ஒக்கன்கோ allowed Equifina to plant. Equifina and Naoi became friends. Naoi found a brother in Equifina. He told folk tales to Naoi. Naoi saw the world in a new light. Okonwo allowed Equifina to plant. நவோயோட சேர்ந்து ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாரு. தே பிகேம் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நவோயை வந்து இக்மிஃபினா தன்னோட பிரதர் மாதிரி பார்க்குறான். நவோய் நிறைய கதையெல்லாம் அவனுக்கு சொன்னோடனே நவோய்க்கு இப்போ வாழ்க்கையே புதுசாக மாறிட்ட மாதிரி இருக்குது. உலகத்தை பற்றி அவனோட கண்ணோட்டமே மாறிடுது. இதுக்கு முன்னாடி லேசியாக இருந்தால் ஒக்கன்கோ தன்னோட அப்பா மாதிரியே வந்துடுவான்னு சொல்லி பயந்தார். ஆனால் இக்மிஃபினா வந்த பிறகு ஒரு நல்ல சேஞ்சு, இவன் ரொம்ப பிரைட்டாக மாறிட்டான். The feast of the new year approached. It marked the beginning of the harvest season. Umofia celebrated the earth goddess Ani. Old yams were thrown out and new yams were enjoyed at the feast. Next, harvest season. அந்த அறுவடை சீசன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதை ஒரு நியூ இயர் மாதிரி விருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு, விருந்து கொடுத்து அதை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. எல்லாரும் அதுக்காண்டி, அந்த ஃபீஸ்ட் ஆஃப் த நியூ இயருக்காண்டி ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க. அவங்க எந்த கடவுளை வழிபடுறாங்கன்னா அனி. உமோஃபியா செலிப்ரேட்டட் த எர்த் காடஸ் அனி. ஸோ அந்த ஃபீஸ்ட் ஆஃப் த நியூ இயர் அப்போ அவங்க ஏற்கனவே சேமித்து வச்சுருக்க ஓல்டு யாம்ஸ் எல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு நியூ யாம்ஸில் உணவெல்லாம் தயாரித்து அதை நல்லா சிறப்பாக கொண்டாடி என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்காண்டி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் 3 நாளுக்கு முன்னாடி ஒக்கன் கோவப்படுற மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்குது. அவன் கோவப்படுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, அவங்க வீட்டில் உள்ள வாழை மரத்துலேருந்து இலைகளை வெட்டிடுறாங்க. 2-3 இலைகளை காணோம். இலைகளை காணோன்னே அவன் ரொம்ப கோவப்படுறான். In many tropical countries, banana leaves are used to wrap food. ஸோ ஒரு நெய்பர்ஸ் கேட்டிருக்கலாம், அதுக்காண்டி அவங்க ஒய்ஃப் அதை கட் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ அதை பார்த்தோன்னே he got angry. His second wife admitted that she did it. ஒய்ஃப் வந்து உண்மையை ஒத்துக்கிறாங்க, நான் தான் கட் பண்ணேன்னு. இருந்தாலும் he beat her hardly. Second day is the day of wrestling. Equifi loved the wrestling matches. She was once a village beauty and Okonwo won her heart. He won her heart by defeating the cat. She initially married someone else because
Okonkwo could not afford her bride price. Later she ran away to be with him. They had a charming daughter Ezinma. She was Okonkwo's favorite. Second day, next day, wrestling. எக்வெஃபி, ஒக்கன்வோட ஒய்ஃப் எக்வெஃபிக்கு ரெஸ்லிங் மேட்ச்னா ரொம்ப இஷ்டம். ஸோ ரெஸ்லிங் மேட்ச் பார்த்து ஒக்கன்கோ அதில் வின் பண்ணதை பார்த்து தான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றா, அவன் கூட வாழ ரொம்ப ஆசைப்பட்றா. ஆனால் முதலே அவள் வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டான். ஏன்னா ஒக்கன்கோவால் அந்த பிரைட் ப்ரைஸ், ஒரு கேர்ளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா அவங்க பிரைட் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும், அது அவரால் கொடுக்க முடியாதனால இனிஷியலி ஷி மேரிட் சம்ஒன் எல்ஸ். ஸோ ஒக்கன்வோட வாழ்கிறதுக்காண்டி அவரை விட்டுட்டு இவரோட சேர்ந்து வாழ்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு அழகான டாட்டர் இருக்கா, அவ எசின்மா. ஒக்கன்வோவோட ரொம்ப பிரியமான பொண்ணு எசின்மா. ஷி வாஸ் ஒக்கன்வோஸ் ஃபேவரட் டாட்டர். Okonkwo's friend Obrika's son Maduka won in the wrestling. Chiala was a widow with 2 children. She was a priestess of Agabala. She became a different person when the spirit of the goddess entered her. She was fond of Ezinma and inquired about her health. Okonkwo's friend Obrika. ஒப்ரிக்காவோட பையன் மாதுக்கா தான் ரெஸ்லிங்கில் வின் பண்ணிட்டான். சியாலா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். ஷி வாஸ் அ விடோ வித் 2 children. அவங்க தான் அந்த கோயிலில் பூஜை செய்கிற பூசாரி சொல்கிறவங்க ப்ரீஸ்டஸ். ஷி வாஸ் த ப்ரீஸ்டஸ் ஆஃப் அகபாலா. ஸோ அவங்க உடம்புல அந்த கடவுளோட ஸ்பிரிட் இறங்கினோடனே அவங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாக மாறிடுவாங்க. எசின்மானா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எசின்மாவுக்கு அடிக்கடி சிக்காகும். ஸோ அதை பற்றி அவங்க கேட்டுகிட்டே சியாலோ எசின்மா பற்றி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. Naoi was hardworking which pleased Okonkwo. The change was because of Ikmefina. The locust arrived in Umuofia. After the harvest. அறுவடைக்கு அப்புறம் அங்கே லோக்கஸ்ட் நிறைய வருது. லோக்கஸ்ட் வெர்டிகலி. They were celebrated as new food resources. அதை அவங்க சமைச்சு ஃப்ரை பண்ணி அதை சாப்பிட்றாங்க. The oldest man Ezidu told Okonkwo that the oracle had commanded Ikmefina must be killed. ஸோ அங்கே அவங்க ஆரக்கிள் சொல்படி தான் அவங்க எல்லாரும் கேட்பாங்க. ஸோ ஆரக்கிள் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இக்மிஃபினா மஸ்ட் பி கில்டு, இக்மிஃபினாவை கொன்றணும். த ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஃப்ரம் மெபைனோ, மெபைனோலேருந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்த பையன் இக்மிஃபினா. அவன் ஒக்கன்கோ அப்பான்னு கூப்பிட்டு அவங்க வீட்டில் ஒருத்தனாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். இப்போ ஆரக்கிள் என்ன சொல்லுது, அவனை கொல்லப்படணும் அப்படின்னு சொல்லுது. Ezidu wanted Okonkwo not to take part because Ikmefina called him father. ஸோ அவன் கொல்லப்படணும், ஆனால் அதில் நீ கலந்துக்க வேண்டாம், வேற யாரையாவது அரேஞ்ச் பண்ண. ஏன்னா இக்மிஃபினா அப்பான்னு கூப்பிட்றான் பையன் போல். அதனால் அவனை கொல்ற விஷயத்தில் நீ உன்னோட தலையீடு வேண்டான்னு சொல்கிறாரு எசிடு. Okonkwo told Ikmefina that he was being sent home. Naoi cried when he heard his friend was leaving. A group of men set out to kill Ikmefina. Okonkwo joined, ignoring Ezidu's advice. When the man attacked him, he ran, R-A-N, he ran to Okonkwo for help. ஸோ இவனை கொல்றதுக்காண்டி கூட்டிகிட்டு போனோம். அதுக்காண்டி மெபைனோ உங்கள் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுறேன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நவோய் அழுகிறான், தன்னோட ஃப்ரெண்டு போகிறானேன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இக்மிஃபினாவை கொல்றதுக்காண்டி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. எசிடு நீ இந்த காரியத்தில் கலந்துக்கிட வேண்டாம்னு சொல்கிறாரு. அதையும் மீறி ஒக்கன்கோ போகிறார் கூட. கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே எல்லாம் அந்த பையனை அட்டாக் பண்ணுறாங்க. அட்டாக் பண்ணோடனே அவன் அப்பான்ட்டு ஒக்கன்கோட்ட ஓடி வரான், என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லிட்டு.
ஆனால் ஒக்கன்கோ என்ன பண்ணுறாரு, அவனை கடைசியாக கொள்வது அவர் தான். He gave the final blow. He was dead. After Igmefina's death, Okonkwo did not sleep or eat for 3 days. தன்னை ஒரு கவர்டு நினைக்கிற கூடாதுன்றதுக்காண்டி கூட போய் இந்த மாதிரிலாம் காரியம் செஞ்சிருவாரு. ஆனால் அவனை கொன்ன பிறகு ஒரு 3 நாள் அவர் தூக்கம் இல்லாமல் துவைக்கிறாரு, சாப்பிடவே இல்லை. ஏன்னா அந்த பையன் அவன் மேலே பாசம் வச்சுட்டான், அப்பான்னு தான் சொல்லி கூப்பிடுவார். Moreover, he was his son's friend. Now his friend, அதனால் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கவலைப்படுறாரு. Obrika gave a feast as his son Maduka won the wrestling. Okonkwo criticized Obrika for not helping to kill Igmefina. Obrika told that his action could anger the gods and destroy the families. So Obrika gave a feast as his son Maduka won the wrestling. ரெஸ்லிங்கில் அவரோட பையன் வின் பண்ணதுக்காண்டி ஒரு விருந்து கொடுக்குறாரு. அப்போ ஒக்கன்கோ கலந்துக்கிறாரு. அப்போ ஒப்ரிக்காட்ட அந்த பையனை எக்விஃபினாவை கொல்லும்போது ஹெல்ப் பண்ணலன்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு ஒப்ரிக்கா சொல்கிறாரு, இது பயங்கரமான ஒரு சின், இதை நீ பண்ணதுக்காண்டி கடவுள் நிச்சயமாக கோவப்படுவார், பனிஷ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. They discussed about the bride price of Obrika's daughter's suitor. ஸோ Obrika's daughterக்கு கல்யாணம் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அந்த பிரைட் ப்ரைஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க. Okonkwo's daughter Ezinma was dying. She was the only surviving child. 9 children had died in infancy. Ezinma had been sick many times. Some people thought that she was an evil spirit called Ogbanji, that means children who come and go. ஸோ எசின்மாவுக்கு முன்னாடியே 9 சில்ட்ரன் குழந்தை பருவத்தில் இறந்துட்டாங்க. அதனால் அந்த ஊரில் நிறைய பேர் எசின்மாவை ஈவில் ஸ்பிரிட் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. ஒக்பான்ஜே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒக்பான்ஜே மீன்ஸ் சில்ட்ரன் ஹூ கம் அண்ட் கோ. இந்த எர்த்தில் பிறந்து உடனே கொஞ்ச நாள்லேயே இறந்து போயிடுவாங்க. சில்ட்ரன் ஹூ கம் அண்ட் கோ. They heard the high-pitched voice of Chialo. Chialo, we know already, she is the priestess of Agabala. Chialo took Ezinma to Agabala's house in a sacred cave. She forbid anyone to follow. Chialo எசின்மாவை தூக்கிட்டு அந்த கேவுக்கு போகிறாங்க. ஃபர்பிட்னா தடுக்கிறது, தனக்கு பின்னாடி யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதையும் மீறி எசின்மாவோட அம்மா சியாலோவை ஃபாலோ பண்ணியே போய் வெளியே நிற்கிறாங்க. பட் எசின்மாஸ் மதர் ஃபாலோட் இன் த மார்னிங். ஒன்லி சியாலோ கேரிட் எசின்மா ஹோம் டு பெட். காலையில் தான் சியாலோ எசின்மாவை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விடுறாங்க. பட் ஷி வாஸ் டோட்டலி cured. The next day was the Yuri for Obrika's daughter. Yuri was a pre-wedding celebration. During the pre-wedding celebration, the groom presented palm wine to everyone. Bride's mother prepared food to all. Obrika gave cola nuts to his in-laws, and then families officially announced their alliance. Okonkwo gifted them 2 roosters. ஸோ ப்ரீ வெட்டிங் செலிப்ரேஷனை யூரின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ப்ரீ வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் அப்போ பிரைட் க்ரூம் எல்லாத்துக்கும் பாம் வைன் கொடுக்குறாங்க. பிரைட் வீட்டில் உணவு தயாரித்து எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறாங்க. தென் என்ன கேதரிங்னாலும் அங்கே உள்ள ட்ரெடிஷன் கஸ்டம் என்னென்னா எல்லாம் கோலா நட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. After sharing cola nuts, they announced their alliance. Okonkwo gifted them 2 roosters. Roosters means சேவல். The village criers announced Ezudu's death. The whole clan attended the funeral, as he was a great warrior with 3 titles. ஸோ அந்த
village crier எஸ்டூஸ் டெத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு. எவ்ரி ஒன் அட்டெண்டட் த ஃபியூனரல். ஏன்னா ஒரு பெரிய வாரியர். ஹீ ஹேட் 3 டைட்டில்ஸ் வச்சு தான் ஒருத்தவங்களுக்கு அங்கே ரெஸ்பெக்ட். எஸ்டு ஹேட் 3 டைட்டில்ஸ். ஸோ எவ்ரி ஒன் அட்டெண்டட் ஹிஸ் ஃபியூனரல். In their custom, during funeral, they dance and fire gun. Okonkwo's gun accidentally exploded and a piece of iron killed one of Ezdu's son. For this, Okonkwo was exiled for 7 years. Okonkwo's gun ஆக்சிடெண்ட்டாக ஒருத்தர் மேலே அவர் சுட்டுறாரு. அதனால் எஸ்டூஸ் சன் அதில் இறந்து போயிடுறாரு. வேணும்னு பண்ணலை, ஆக்சிடென்ட்லி அந்த அவரோட கன் ஷாட்னால எஸ்டூஸ் சன் இறந்து போயிடுறதுனால ஒக்கன்கோவை 7 வருஷம் அங்கேருந்து வேற ஊருக்கு எக்ஸைல் மீன்ஸ் அவங்க நாடு கடத்துறது மாதிரி. எக்ஸைல்டு அவங்க ஊரை விட்டு போயிடணும். ஸோ தே ஸ்டோர்ட் 10 yams in Obrika's barn. They flee to Okonkwo's motherland Mabantha. வேறு வழி இல்லாமல் ஒக்கன்கோ அவரோட மதர்லேண்ட் மபந்தாக்கு போகிறாரு. போகிறதுக்கு முன்னாடி அவரோட ஃப்ரெண்ட்ட 10 yamஸை வச்சுக்க சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறாரு. ஆஃப்டர் ஹி வெண்ட், த வில்லேஜஸ் டெஸ்ட்ராய்ட் ஹிஸ் ஹோம் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன் உமோஃபியா. தே பர்ன்ட் த பில்டிங்ஸ். தே டிட் திஸ் டு அப்பீஸ் த எர்த் காடஸ் அண்ட் நாட் அவுட் ஆஃப் ஆங்கர். ஒக்கன்கோ மபந்தாக்கு போனவுடனே இந்த வில்லேஜஸ் அவரோட வீட்டை, அவரோட அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறாங்க, வீட்டை எரிச்சிடுறாங்க. ஸோ அவங்க ஏன் இதை பண்ணுறாங்கன்னா ஒக்கன்கோ மேலே உள்ள கோவத்தினால இல்லை, அந்த பூமி தாயை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு சாந்தப்படுத்துறதுக்காண்டி இப்படி பண்ணுறாங்க. இஸ் மெட்டர்னல் அங்கிள் உச்சண்டு ஹெல்ப்டு ஹிம். இன் மபந்தோ எவ்ரி ஒன் ஹெல்ப்டு ஹிம். His mother's kinsman relative gave him some land. ஸோ 7 years எக்ஸைலில் இவர் அங்கே போகும்போது அங்கே உள்ளவங்க எல்லாம் இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸ்டார்டிங் ஓவர் இஸ் ஹார்ட் ஃபார் ஒக்கன்கோ. In the first year of his exile, his friend Obrika visits him with 2 bags of cowries. Cowries means money. அங்கே உள்ள மணி. He has to start from the scratch. முதலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். அவருக்கு வயசாக வேற போயிடுச்சு. அதனால் இப்போ அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. அங்கே போன வருஷம் அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒப்ரிக்கா அவர் விசிட் பண்ணி 2 bags of கௌரிஸ் அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. He told that Abama clan had been wiped out. A white man came to the village on bicycle. The villagers called the bicycles as Iron Horse. Oracle predicted that white man would destroy the clan. 2 years later, Obrika visit Mabantha with the bad news. ஸோ அவங்க அங்கேருந்து வந்தவங்க இவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அங்கே ஒரு ஒயிட் மேன் வந்தார், ஒரு பைசைக்கிளில் வராரு. அந்த பைசைக்கிளை இவங்க அயன் ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆரக்கில் போய் கன்சல்ட் பண்ணும்போது ஆரக்கில் என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த ஒயிட் மேன் இந்த கிளானே எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பழையபடி 2 வருஷம் கழித்து ஒப்ரிக்கா ஒக்கன்கோவை பார்க்க வராரு வித் சம் பேட் நியூஸ். Church in Umuofia and converted many people. They built a church in Umuofia and converted many people. Okonkwo's son Naoi also converted into Christianity. Many converted, including a pregnant woman who had to abandon 4 sets of twins in the forest. ஸோ என்ன பேட் நியூஸ் கொண்டு வராங்கன்னா, அங்கே சர்ச் கட்டிட்டாங்க. உமோஃபியாவில் நிறைய பேர் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறிட்டாங்க. ஈவன் ஒக்கன்கோ சன் நவோயி அவனுமே கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறிட்டான்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு ப்ரெக்னென்ட் உமனும்
கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறிட்டாங்க. ஆல்ரெடி அவங்க 4 செட்ஸ் ஆஃப் ட்வின்ஸை ஃபாரஸ்டில் விட்டுருவாங்க. ட்வின்ஸ் வந்து நல்லதில்ல. ட்வின்ஸ் பிறந்தா அவங்களோட கஷ்டப்படி அது நல்லது கிடையாது. ஸோ ட்வின்ஸ் பிறந்த உடனே அதை ஈவில் ஃபாரஸ்டில் கொண்டு போய் தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்க. ஸோ அந்த ஏற்கனவே 4 செட் ஆஃப் ட்வின்ஸை இழந்த அந்த லேடி ப்ரெக்னென்ட் உமனும் இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டியில் சேர்ந்துட்டாங்க. Uchendu gave the plot for the missionaries to build the church in Mabanta's evil forest. ஸோ அவங்க இந்த மிஷினரிஸ்க்கு ஈவில் ஃபாரஸ்டில் ஒரு இடம் கொடுக்குறாங்க சர்ச் கட்டுறதுக்கு. இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அந்த இடத்துல சர்ச் கட்டினா நிச்சயமாக சர்ச் வந்து ரொம்ப நாளுக்கு வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது, சீக்கிரமே அழிஞ்சு போயிடும், அங்கே யாருமே தங்க முடியாது ஈவில் ஃபாரஸ்டில் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. Trouble started when 3 converts from Mabino Church claimed that Igbo gods were false. ஸோ இங்கேருந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறினவங்க இக்போ காடை, அவங்க முந்தி கும்பிட்ட காடெல்லாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபால்ஸ்ன்னு சொன்ன உடனே பழையபடி அங்கே பிரச்சனை உருவாச்சு. They planned to build shrines, villages beat them. A new issue arose with Osu. They are Mabanta's outcast. ஓசுன்றது வந்து மெபந்தால இந்த அவுட்காஸ்ட் மீன்ஸ் ஊரை விட்டு தள்ளி வைக்கிறவங்க. அவங்க வந்து வெளியில் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது, அந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அவுட்காஸ்ட்டுக்கெல்லாம். They also joined the church. ஸோ இந்த அவுட்காஸ்ட்டும் அங்கே சர்ச்சில் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க. More trouble arises when one convert killed a python. Python poisonous snake. அவங்கள பொறுத்தளவுக்கு பைத்தன் வந்து ரொம்ப சேக்ரெட், புனிதமானது. ஸோ கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறின உடனே ஒருத்தர் பைத்தனை கொன்ன உடனே இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அவங்க எல்லா மிஷினரி சரி ஃபுல்லாமே அங்கே உள்ள பீப்புள் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணவங்க எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. Okango suggested war, but the elder prayed for peace. சண்டை போட்டுனாலும் அந்த மிஷினரிஸை துரத்தி விட்டுருவோன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் எல்டர் என்ன சொல்கிறாரு, சண்டை போட வேண்டாம், அமைதியான முறையில் சாதிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. When one convert died, the villagers saw it as a divine revenge. ஆக்சிடென்டலாக கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறின ஒரு கன்வெர்ட் வந்து இறந்துறாரு. அதை வந்து இவங்க கடவுளோட பனிஷ்மெண்ட்டு, அவங்க கடவுளோட பனிஷ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க. Okanko's 7 years of exile ends. When he returns, he found a total change in Umofia. 7 வருஷம் எக்ஸைல் முடிஞ்சு உமோஃபியாவுக்கு வரும்போது எல்லாமே மாறிடுச்சு. The white men have established a court of law and built a prison. ஸோ அவங்க மிஷினரிஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஊரில் வந்து கோர்ட்டோ பிரிசனோ எதுவுமே கிடையாது. இப்போ புதுசாக அதெல்லாம் வந்துருச்சு. யாராவது தப்பு பண்ணால் எல்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து அவங்கள பனிஷ் பண்ணுவாங்க, நீதி வழங்குவாங்க. ஆனால் இப்போ ஒரு கோர்ட் ஆஃப் லா அண்ட் பிரிசன் எல்லாம் வந்துருச்சு. They employed natives to do the dirty works. Okanko wonders why the clan does not fight back. ஸோ இவங்க ஊரில் உள்ளவங்களாம் அவங்க மிஷினரிஸ் வந்து ரொம்ப மட்டமான வேலையெல்லாம் செய்ய வைக்கிறாங்க. ஒக்கன்கோக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு, ஏன் நம்ம பீப்புள் வந்து அவங்கள எதிர்த்து போராட மாட்டேன்றாங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. He heard that white man even hanged a man on land dispute. He heard that white man even hanged a man on land dispute. ஒரு நில சண்டை வரும்போது, நிலத்துக்காண்டி சண்டை போடும்போது இவங்க எப்படி நீதி வழங்குவாங்கன்னா, தப்பு செஞ்சவனை எக்ஸைல் பண்ணிடுவாங்க. மேக்சிமம் பனிஷ்மெண்ட் ஊரை விட்டு அனுப்புறது. ஆனால் இந்த இவங்க மிஷினரிஸ் வந்த பிறகு, கோர்ட் ஆஃப் லா வந்த பிறகு அவங்க எப்படி நீதி வழங்கியிருக்காங்கன்னா, எ மேன் வாஸ் ஹேங்க்டு ஃபார் இஸ் கிரைம், அந்த மாதிரி
இந்த லேண்ட் டிஸ்பியூட்டுக்காண்டி ஒருத்தனை வந்து தூக்கிலே போட்டாங்க. பட் அக்கார்டிங் டு உமோஃபியாஸ் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் he would have been exiled. ஒருத்தர் தப்பு பண்ணா அவனை ஊரை விட்டு விளக்கணும். ஆனால் இப்போ இந்த மிஷனரிஸ் அவனை ஹேங் பண்ணிட்டாங்க. The European brought a trading store. It boosted Umofia's economy. A kind white man, Mr. Brown, was friendly with local leaders. He encourages people to send their children to Christian school. சில ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது. அவங்க வந்ததுனால அங்கே ட்ரேடிங் ஸ்டோர் வந்துடுது. அதனால் உமோஃபியாவோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது, எக்கனாமி நல்லா இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்த மிஷினரியில் ஃபஸ்ட்டு வந்தவர் மிஸ்டர் ப்ரௌன். அவர் ரொம்ப கைண்ட் மேன், எல்லாத்துட்டையும் நல்லா அன்பாக இருக்கிறாரு. எல்லாத்துட்டையும் அன்பாக பேசி அவங்க குழந்தைகளெல்லாம் கிறிஸ்டின் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற மாதிரி சொல்கிறாரு. அவர் ஹெல்த்து ஃபெயில் ஆனதுனால, அவர் ஹெல்த்து குறைஞ்சிட்டதுனால அவர் வந்து உமோஃபியா விட்டு போயிடுறாரு. ஸோ அவருக்கு அப்புறம் வரவர் தான் ரெவரண்ட் ஜேம்ஸ் ஸ்மித். பட் இவர் அவரை மாதிரி இல்லை, இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறாரு. ஒக்கன்கோ சன்னும் இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறினதுனால அவனோட ஏற்கனவே உள்ள பேர் நவோயி, அது இப்போ ஐசக்னு அவன் மாற்றிக்கிட்டான். ஒக்கன்கோ சன்ஸ் நேம் வாஸ் நவ் ஐசக். ரெவரண்ட் ஜேம்ஸ் ஸ்மித் ரீப்ளேசஸ் மிஸ்டர் ப்ரௌன். ஹி இஸ் ஃபெனாட்டிக்கல் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட். Enoch enraged the clan by tearing the mask off an Igbo. According to Igbo belief, it is terrible sin. It's a terrible sin. அந்த மாஸ்க் முகத்திரையை கிழிக்கிறது. ஸோ அது வந்து ஒரு இனோக்கு வந்து இக்போவோட அந்த மாஸ்கை கிழிச்சதுனால பெரிய ப்ராப்ளமே உருவாகுது. ஏன்னா அவங்க முறைப்படி அது வந்து ஒரு பெரிய சின். இட்ஸ் a terrible sin. The next morning the Igbo destroy Enoch's compound, destroyed the church. ஸோ இதனால் அடுத்த நாள் அந்த சர்ச்செல்லாம் உடைச்சி தரமட்டமாக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிஷனர் அங்கே உள்ள சந்தேகப்படுற 6 பேரை வந்து பார்க்க சொல்கிறாரு. அதில் ஒருத்தர் ஒகான்கோ. இட்ஸ் a trap. வலையில் விழ வைக்கிறதுக்காண்டி அவங்கள கூப்பிட்றாரு. டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிஷனர் சம்மன்ஸ் கால்ஸ் 6 village leaders including Okanko. It's a trap. The commissioner demands fine of 200 bags of cowries. After release, Okanko hoped Umofia will wage war on the intruders. ஸோ ரிலீஸ் ஆன பிறகு இவங்க ஃபைட் பண்ணினாலும் இந்த மிஷனரிஸை துரத்தி விடணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. அதுக்காண்டி அதை பற்றி பேசுகிறதுக்காண்டி தே அரேஞ்ச்டு எ மீட்டிங். அப்போ கோர்ட் மெசஞ்சர்ஸ் வந்து இந்த மீட்டிங்லாம் நடத்தக்கூடாது, இதை நிப்பாட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டு ஒக்கன்கோ கோவப்பட்டு அவனோட தலையை வெட்டிடுறாரு. தே அரேஞ்ச்டு மீட்டிங். கோர்ட் மெசஞ்சர்ஸ் commanded to stop the meeting. Okanko got angry and beheaded the man. Other clansmen kept silent. He walked away in disgust. வெறுப்பு வேதனையோட அவர் வெளியேறார். அவர் ஒருத்தனோட தலையை வெட்டி எறியும் போது இவங்க குரூப்பில் உள்ள மற்றவங்களாம் ரொம்ப அமைதியாக இருக்காங்க. அவங்க எதுவுமே அப்போஸ் பண்ணலை. இவர் மட்டும்தான் ஃபைட் பண்ணுறாரு. இவருக்கு சப்போர்ட்டாக யாரும் இல்லை. அதனால் ஹி வாக்ட் அவே இன் டிஸ்கஸ்ட். வெறுப்போட வெளியேறார். ஸோ ஒருத்தனை கொன்னதுனால கமிஷனர் சர்ச் ஹிம், இவரை தேடுறாங்க. ஸோ தன்னை ஒருத்தவங்க பிடிச்சிட்டு போய் இன்னொருத்தவங்க மூலமாக சாகிறதுக்கு இவர் ஹேங் பண்ணுவாங்க இவரோட தப்புக்கு. ஸோ அதனால் இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, ஒக்கன்கோ ஹேங்க்டு ஹிம்செல்ஃப், தானே தூக்கு மாட்டிட்டு இறந்து போயிடுறாரு. None in the clan touch Okanko's body because suicide is a crime against earth goddess. அவங்க கஷ்டப்படி சூசைடில் இறந்தவங்கள அந்த ஊர் மக்கள் யாருமே தொடமாட்டாங்க, அந்த டெட் பாடியை தொடமாட்டாங்க. அவுட் சைடர்ஸ் வந்து தான், வெளியில் உள்ளவங்க தான் வந்து அதை பார்க்கணும், என்னென்ன செய்யணுமோ அதை செய்வாங்க. அவுட் சைடர்ஸ் மஸ்ட் ஹேண்டில் இட். ஹீ வில் பி பரீட் லைக் அன் அனிமல். ஸோ சூசைட் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு அங்கே டீசென்ட் பரியல் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஒரு அனிமல் மாதிரி அவங்கள புதைப்பாங்க.
The district commissioner is curious to know Igbo's customs. Okonkwo's death might make an interesting para in his book about the British victory over Africa's savages. ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிஷனர் வந்து இக்போ கஸ்டம் அங்கே உள்ள கஸ்டம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறாரு. அவர் இதை பற்றி நிச்சயமாக ஒரு புக் எழுதுவார். அதில் நிச்சயமாக ஒக்கன்கோஸ் டெத்து பற்றி ஏதாவது ஒரு பேரா கட்டாயம் இருக்கும். ஸோ அவரோட புக்கோட டைட்டில், he has chosen the title The Pacification of the Primitive Tribes of the Lower Nigeria. Then question and answer. Chinua Achebe was born in Ogidi, Nigeria. He was awarded in the year 1979 the Nigerian National Order of Merit, the Order of the Federal Republic. Chinua Achebe's first novel, Things Fall Apart. The title is derived from a poem, from Yeats' poem, W.B. Yeats' poem, Second Coming. Things Fall Apart takes place in Nigeria. It takes place in Nigeria. Things Fall Apart deals with the Igbo society of the 19th century, who is the protagonist Okonkwo. It has 3 parts. Okonkwo beat Amilins the cat, his legendary wrestling match at the age of 18. Okonkwo's father, Unoka. Unoka was described as lazy and effeminate. Unoka was good on his flute. He was good in playing flute. Okoye, his neighbor, took the Idimili title, the 3rd highest in the land. Idimili is a title. It's the 3rd highest in the land. Okonkwo had 3 wives. Umofio comprises of 9 villages. To avoid war, Mabino gave Umofia a virgin and a boy. Ikumifina lived for 3 years in Okonkwo's household. A man without a title is called in Umofia Agabala, woman. Nawoyi, Okonkwo's eldest son. Nawoyi is like his grandfather. Ikumifina was sent to live in Umofia. Why he was sent to live in Umofia? His father had killed a Umofian woman. Okonkwo's second wife looks after Ikumifina. Who looks after Ikumifina? Okonkwo's second wife. Zuku, god of yams. A personal god or destiny of a person is called Chi in Umofia. In the social events, the members of a clan share as a form of greeting kola nut. Cocoa, yams, beans and cassava are considered women's crop. King of crops and man's crop, yam. Cocoa, yams, beans and cassava, women's crop, man's crop, yam. Okonkwo's son Nawoyi was 2 years younger than Ikumifina. Ojuko, Okonkwo's 3rd wife, was beaten by him during the Week of Peace. Okonkwo wanted his son to be a great farmer and a great man. What protects the young tendrils from earth heat? Rings of sisal leaves. Ekwefi, Okonkwo's second wife. Ekwefi is interested in watching wrestling match. Ezinma, only daughter of Ekwefi. Ezinma, 10 years old. Chi,
daughter of BOD கிடையாது, daughter of Okonkwo's third wife. Nechi, Maduka Obrika's son. Chielo, the priestess of Agabala. Chielo had two children.